Right, service of wine. Lesson number 6.5. This is cork. Is used to close the wine bottle. The benefit of this cork, it will add the flavor to the wine also, right? This cork you can find it in most of the traditional wines. It's mean all world wine. This is cork screw is used to open the wine bottle. This is wine bucket. It's mainly used to serve the wine that need to serve it chill. Basically, champagne, white wine, and rosé wine. Wine bucket you can fill with half ice, then you add the half water. Then easily you can place the wine bottle inside the bucket. This is wine foil, bottle foil that you have to remove it with using your knife to open the wine bottle. This is wine bottle foil cutter to cut the foil. This is a wine bottle stop. It's used to it's help to pour wine without any drops. So wine decanter that used to decant the wine. The benefit of this decanting wine by using the wine decanter, it will provide more oxygen to the wine that will improve the taste or smell of the wine. And also by using this decanter with this candle, it will provide the heat to the wine and it helps to remove sediments that looks unpleasant. Sediments mean that is small particles that mainly use it for all wine. ගොඩක් පරණ වයින්ස් වලට තමයි මේක use කරන්නේ. In front of guest, you can do the wine decanting. This is a wine pouring basket. It's also called a cradle that used to serve red wine. Red wine that need room temperature. Right, then look at the service of champagne or sparkling wine. වීඩියෝ එක quality එකට පේනවද ඔයගලන්ට? නෑ සර් කැඩි කැඩි ප්ලේ වෙන්නේ. කැඩි කැඩි යන්නේ. අත ස්ටක් පොඩක් වගේ ටිකක්. හරි එහෙනම් වීඩියෝස් එක මම පස්සේ වන්නම් නැත්නම් බලන්න අමාරු වෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් නැත් එක්කද? වීඩියෝස් එහෙම ප්ලේ වෙන්නේ? නසෝ ෂෙයා කරද්දී නේ. සිග්නලුත් අවුල් සර්. අපිට සිග්නල් හොඳට තියෙනවා සර් අයි දන්නේ. සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑ සර් සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් අපිට නෑ. Right. Champagne or sparkling wine is served very chill, very well chilled. Highlight the temperature 5 to 7 Celsius. අංශක 5යි 7යි අතර තමයි මේකේ temperature තියෙන්නේ. And always in a wine cooler or an ice bucket. Now look at this picture, right? This is a wine bucket. As I mentioned earlier, you need half ice. කියන්නේ මේ bucketing භාගයක් ice පුරන්න ඕන. ඉතුරු භාගෙ මොනවද පුරවන්නේ? water. water. මොකද හේතුව විතරක් ice විතරක් මේක full කරොත් එහෙම මේ wine බෝතලේ අපි ඇතුළට දාන්න බෑ. බෝතලේ කැඩෙන්න පුළුවන් ice වල වැදිලා. ඒකින් අනිවාර්යයෙන්ම wine එකක් serve කරද්දී මේ white wine එකක් වෙන්න පුළුවන්, champagne එකක් වෙන්න පුළුවන්, rosé wine එකක් වෙන්න පුළුවන්. wine bucket එක ගන්න, wine bucket එකට භාගයක් ice දාන්න, ඉතුරු භාගයට දාන්න මොනවද? water.
අන්න එතකොට මේක ඩයලූට් කරාට පස්සේ මේක එනවා මේ අපිට මේක අපිට ලේසියෙන්ම වයින් බෝතලේ මේක ඇතුළට තියාගන්න පුළුවන් මේ වයින් බකට් එකේ. ක්ලියර්? පැහැදිලිද ඒක? yes sir. Okay. පුත්ත පැහැදිලි. Temperature 5 to 7 Celsius. Wipe the bottle when taking it out of the ice bucket. Right. Next step, we have to wipe the bottle when it taking out from the ice bucket using this service cloth. Then present it to the host. Present කරන්න කාටද? Host. For his approval from the right hand side. අනිවාර්යෙන් මෙතන අපිට ගෙස්ලා 4ක් හරි ගෙස්ලා 6ක් හරි ගෙස්ලා 8ක් හරි ඉන්නවා නම් ඒ ටේබල් එකේ අපි මෙතන ඉන්න ප්‍රධාන අමුත්තා හොස්ට්නේ අපි ප්‍රසන්ට් කරන්නේ අනිවාර්යෙන්ම. ඒතර මෙයාට මේ වයින් බොටල් එකේ ලේබල් එක ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕන. මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පික්චර් එකේ පේනවා හරිම ක්‍රමය. මොන පැත්තෙන්ද කරන්න ඕන ඒක? right hand side. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ highlight කරගන්න. from right hand side. Okay. It's important label should be visible to the customer because he needs to know what is the wine he is going to order from the wine menu. First step is you have to provide the wine menu. No? Then with that, by referring that wine menu, first is going to order a wine. Then definitely you have to show him the label. Okay, this is the wine you are ordered, right? Label should be visible to the customer. Then wine is snapped or unwound. You can look at here. Yeah, yeah. සර් මේ වයින් එක සර්ව් කරන සර් මීල් එක අතරෝද නැත්නම් මීල් එක පටන් අන්තිම හරිය වගේ සර්? ඒක ඕන තැනක වෙන්න පුළුවන්. before the starting මම කියවනේ අපිට start කරන්න කලින් වයින් එකක් දෙන්න පුළුවන්. start එකට දෙන්න පුළුවන් වයින් එකක්. soup එකට suggest කරන්න පුළුවන් වයින් එකක්. main course එකට වයින් එක suggest කරන්න පුළුවන්. dessert එකට පුළුවන්. dessert එක අවසානයේ පුළුවන්. මේ ඕනම වෙලාවක වයින් එකක් අපිට guest serve කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. පැහැදිලිද ඒක? මල්ෂාන්? Yes sir, clear sir. Okay. Then sparkling wine, as I mentioned earlier, it's with high pressure. මේකේ carbon dioxide වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. මේ ගොඩක් pressure කරලා තියෙන එක මේ කම්බියක් දාලා මේ වයර් එකක් දාලා මේක බැඳලා තියෙන්නේ මේ පේනව නේද ඔයගොල්ලන්ට? Because of the pressure. මේක මෙහෙම නිකන් තිබුණොත් මේ බෝතලේ මුඩිය ගලවන් යනවා. අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ සරලව හිතන්න කොකා කෝලා එකක් නිකන් බෝතලේ ෂේක් කරලා සෝඩා එකක් බෝතලේ ෂේක් කරලා හරියොත් මොකද වෙන්නේ? මේ අරපු ගාම මොකද වෙන්නේ? මේක සේරම එළියට විසි වෙනවා. මොකද හේතුව මේකේ තියෙන ගෑස් එකකින්ද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හින්දා. Wire is snapped or unwound with the right hand. හරි. මේක ගලවන්න ඕන මොන අතින්ද? දකුණු අතින්. ඔව් දකුණු අතින්. බලන්න left hand thumb එක මහා පටැංගිල්ල තියාගන්නවා මේ උඩින්. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මේකේ ප්‍රෙෂර් එකට මේක ගලවන් විසි වෙනවා. ඒකයි හේතුව. And use a napkin. It's clearly you can understand. We have to use the right hand to remove the wire rack and use your left hand thumb to press the cork. Okay. Wine bottle එකේ වගේ pressure එකක් තියෙනවා. අර වැරදි විදිහට හරියොත් එහෙම සමහරට wine මේ sorry champagne එකේ මූඩිය දැන් අපි හිතමු උඩ තියෙන සීලින් එක කඩාගෙන යන්න පුළුවන් මේක මේ හරියට ප්‍රෙෂර් එක පාලනය කරන්න තේරුවොත් අපි හිතමු champagne bottle එක ටිකක් ඔයගොල්ලෝ හොලවලා හරියොත් මොකද වෙන්නේ මේකේ ප්‍රෙෂර් එක කඩාගෙන යනවා එළියට ඒකින්ද ඒක පරිස්සමෙන් ඕපන් කරන්න ඕන Once the metal wire is unwound, ඒ කියන්නේ මේක ගැලුවට පස්සේ
the cork must be removed very carefully, allowing only a slight bliss instead of a pop. ඒ කියන්නේ මෙතන කියන්නේ අතරම අර ලොකු ශබ්දයක් නැතුව slowly මේ බොටල් එක bliss කියන sound එක ඇහෙන විදිහට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ශබ්දයක් ඇහෙන විදිහට මේක slowly open කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙතන මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. එමෙිට wine bottle එක champagne bottle එක open කරන්න ඕනේ. champagne hari sparkling wine hari දෙකෙන් එකක්. Then the mouth of the bottle is wiped off with a clean napkin. Then you have to wipe the mouth of the bottle. Then the steward pours a sip of wine to the glass of the host for his approval. මෙන්න මෙතනදී විශේෂ දෙයක් වෙනවා. අපි අර host ගේ glass එකට පොඩි ප්‍රමාණයක් champagne එක serve කරනවා. මොකද අපි ලබා ගන්න ඕන host ගෙන් approval එක මේ wine එක serve කරන්න. හරි. එයාට අපි පොඩි ප්‍රමාණයක් දුන්නට පස්සේ එයා මේ wine එක පොඩ්ඩක් taste කරලා එයා කියනවා okay මේ wine එක හොඳයි serve කරන්න කියලා. අපි ඊට පස්සේ මේක service එක පටන් ගන්න host ගෙන් නෙවෙයි. Ladies first. Same like your silver service. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ host ගේ වම් පැත්තේ ඉන්න gent කෙන් තමයි පටන් ගන්නවා. lady කෙනෙක් හිටියවා ladies first තමයි පටන් ගන්නවා. Then do not cover the label when pouring. මේ බේසික් අපි කතා වුණා අපි අර ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩෙමෝ කරන කාලේ වයින් බොටල් එක නැත්නම් බොටල් එකකින් pour කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ලේබල් එක කවර් කරන්න එපා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ગેප් එක තියාගන්න ග්ලාස් එකයි බොටල් එක අතර. banquet service එකදී කරා. කරා. ඔව් ඒක කරානේ. Once the approval is given, the wine is poured from the right side moving in an anti-clockwise. දැන් හැබැයි මේක බොහෝ දුරට clockwise කරන්න. ඒක හදාගන්න පොඩ්ඩක් clockwise කියලා handout එකේ traditional method එකේ fine dining service වල සමහර විදිහට මේක කරන්න තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි food serve කරන්නේ clockwise. ඒ මොහොතේ wine waiter anti clockwise serve කරනවා beverage. fine dining වල මේක තාම වෙනවා. නමුත් අපි සාමාන්‍ය restaurant එක කරන්නේ clockwise ම තමයි wine service එක. ඒක පැහැදිලිද ඔයගොල්ලන්ට? කැඩි කැඩි වගේ ඇහුනේ පොඩ්ඩක්. හරි. වයින් එකක් සර්ව් කරද්දී traditional method hello එහෙනවද? ඔස්ස කියන්නේ. ඔව් එහෙනම්. traditional method එක anti clockwise. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ service එක කරන American service clockwise නේ. food service එක. ඔව් සර්. හරි. fine dining වලදී ක්‍රමයක් තියෙනවා food එක serve කරන්නේ clockwise, wine නැත්නම් beverage serve කරන්නේ අනිත් පැත්තට anti clockwise. එතකොට මේ waiters ලා දෙන්න එකට ගමන් කරන්නේ දෙන්න විරුද්ධ පැති දෙකකට ගමන් කරන්නේ. පැහැදිලි නේද? නමුත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක සාමාන්‍ය විදිහට clockwise ම කරනවා wine service එක. නමුත් fine dining කියන concept එකේදී මේක anti clockwise කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇටලුවක් නැහැ. Ladies first, gents and host last. Same like your silver service. Host will be the last person to serve. Fill the glass 2/3 while on the table. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණම glass එක මේ උඩටම පුරවන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ වතුර පුරවනවා වගේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට තමයි පුරවන්නේ. මේ වගේ ප්‍රමාණයට තමයි පුරවන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අවසන් වුණාට පස්සේ ආපහු අපිට වයින් එක pour කරන්න පුළුවන්. The remaining is placed in the wine. same. ඔව් කියන්නේ සම ගෙස් ගේ කියන්නේ සර් ඒක ගෙස් කිව්වොත් අපිට එහෙම පෝ කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් මේක ගැටලුවක් නෑ. ට්‍රැඩිෂනල් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එක තමයි 2/3 ඒ කියන්නේ ෆුල් කරන්නේ. ගෙස් කිව්වත් වයින් එක pour කරන්න කියලා තමයි ගැටලුවක් නෑ. මොකද මේ වයින් සාමාන්‍ය බොන අය ඒක හරියට දන්නවා. නමුත් ඒ වයින් එක පාට පළවෙනි දවසේ බොන කෙනෙක් හිතුවොත් වැඩිපුර බොන්න ඕන කියලා මේ ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒක පුරවන්න පුළුවන් නේ. ස්ටෑන්ඩඩ් එක අරගය 2/3 පුරවන්න. Okay sir. Continue the service. Never force back the cork into an open bottle. You have to continue the service. හැබැයි අපි අර මේ වතුර බෝතලයක් සර්ව් කරලා සමහර මුඩිය වහන්න පුළුවන්. හැබැයි වයින් බෝතලේ ඉන්න cork එක ආයි බෝතලෙට අපි insert කරන්නේ නැහැ මේ champagne වලදී.
ඒකට තමයි අපි යූස් කරන්නේ අර champagne stopper කියලා ඔයගලන්ට මතක ඇති අපේ තියෙනවා එකක් ස්කූල් එකේ තර තිබුණා ඒක මම ඒ පික්චර් එකක් ගන්නම් ඔයාලට champagne stopper එක යූස් කරනවා මේ champagne bottle එකේ cork එක insert කරනවා එනකොට champagne එක වහලා තියාගන්න తాවකාලිකව. Right, there's a special note. Bottles of champagne or sparkling wine should be handled very carefully, as the pressure in the bottle is several times more than the outside pressure and could even burst if mishandled. මේක ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ දැක්කා එකපාරට බොටල් එක අරගෙන මොකද වෙන්නේ මේ කෝක් එක වේගෙන්ම එළියට යනවා champagne එක. එතකොට සර්ව් කරන්න අමාරුයි. Right, glassware can use champagne flute, champagne tulip, champagne saucer. Especially to serve the champagne you can use this champagne flute and champagne tulip. මොකද හේතුව විශේෂයෙන් මේ glass වල මේ design එකේ මේ විදිහට කරලා තියෙන්නේ අර champagne වල තියෙන carbonation එක රඳව ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ glass එක මේ විදිහට design කරලා තියෙන්නේ. මේ tulip champagne sauce එක බොහෝ දුරට දැන් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් banquet functions වලදී වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් champagne serve කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ glass එකට දාන්න ලොකු වෙලාවක් ගත වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට මේ champagne sauce එක use කරන්න පුළුවන්. clear and videos clear and ඔයගොල්ලන්ට නෑ සර් මේ කියන්නේ මේ කැඩි කැඩි යන කැඩි කැඩි යන. එන පස්සේ දාන්න. right then white wine service champagne වල මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න දැන් handout එක කියවලා මේ presentation එක කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මොන හරි අහන්න දැන් right next one white wine service all white wine should be served chilled. Remember the temperature 10 degrees Celsius. The wine should be stored in a cellar in a horizontal manner. Horizontal මෙන්න මේ විදිහට තමයි wine එක අපි cellar එකේ store කරලා තියෙන හරි temperature conditions වල. Bottle should be placed in a wine cooler which is half filled with ice and water. Same like champagne service. It's a wine bucket, half ice and half water. That's the method we have to chill the wine bottle. Same like champagne service, present to the host for his approval from the right hand side. Label should be visible to the customer. Look at the picture, right? By using service cloth, then you can place the bottle and label should be visible to the customer easily. Then he can read the wine, the name of the wine, production year and producer, everything the customer can read. Then he can identify, okay, this is the same wine which I ordered from the wine menu. What's the Excuse me, sir. oh When we are serving wine, wine always serve only sommelier or waiter. Can waiter do? no, if there's a sommelier he can do the service, but waiters, yeah, waiter can do that, but you should have a training for that, or you can be trained, right? පොඩි ට්‍රේනින් එකක් අවශ්‍යයි වයින් එක ඕපන් කරන්න. මොකද අපි මේ කතා කරනවා කියන්නේ ගෙස් කෙනෙක් ඉස්සරහට ගිහලා වයින් එක ඕපන් කරන්න ගියාට පස්සේ සමහර එක්සයිටඩ් වුණොත් එහෙම මේ වැඩේ හරියට කරගන්න බෑ. සමහර වයින් එක ඕපන් කරනවා ඊට පස්සේ අර මේක තියෙන කෝක් එක වයින් එක ඇතුළට යනවා ඊට පස්සේ කරදර ගොඩක් සමහර එක්ස්පෙන්සිව් වයින් එකක් වෙන්න පුළුවන් ගෙස් ඕඩර් කරන්නේ. සමහරට ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් හරියට. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැන්
අපි දුම් ට්‍රේනින් වලට ගියාට පස්සේ වයින් එකක් ඕපන් කරන විදිහ පොඩ්ඩක් පිටිපස්සේ ඉඳන් බලන් ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. සීනියර් කෙනෙක්. යා සර්විස් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක පුරුදු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම එහෙම chance එකක් හම්බ වුණාද ඉස්සෙල්ලාම cheap wines මොන හරි සර්ව් කරනවා නම් මිල අඩු wines වල අනේවයින් පුරුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ expensive දෙයක් champagne එක සර්ව් කරන්න ක්‍රමයෙන් පුරුදු වෙන්න. පැහැදිලිද සඳු? Right. Once the approval is given, the bottle is taken to the side table. Then you can use a Gardon table, right? And the foil. Foil is cut halfway down. Now look at here. By using your knife, a small knife, on that cork screw, you can open the wine bottle. Remove the foil. With the cork screw, with the cork screw, the cork is carefully, you can remove it, right? Care must be taken to not to penetrate the cork too deep. කියන්නේ මේ ගොඩාක් මේක ඇතුළට මෙහෙම අපි මේ අර කවල්ලා මේක කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ cork එක කැඩෙන්න පුළුවන්. කැඩුණා කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම වයින් එක ඇතුළට වැටෙනවා. වයින් එක ඇතුළට වැටෙනවා මොකද කරන්නේ? වයින් එක විසි කරනවද? ආසයක් දෙන්න බලන්න දන්න කෙනෙක්. වයින් එක එහෙම කෝකයක් කරනොත් වයින් එක අපි අනිවාර්යෙන් ස්ට්‍රේන් කරන්න ඕන. වයින් එක පෙරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේක ආයේ වෙලා යන ප්‍රොසෙස් එකක්. ඉතින් ගෙස්ට් අපිට කියන්න බෑනේ මේක දැන් ඉන්න කියලා බලාගෙන. එතරම් මොකද කරන්නේ මේක හරි ටෙක්නික් එක යූස් කරලා මේක ඕපන් කරන්න. ගොඩාක් මේක ඇතුළට මෙහෙම යවන්නේ නැහැ. කොක් ස්ක්‍රූ එක යම්කිසි මැද ප්‍රමාණයක් යවලා මේක වයින් එක අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. The service is done as per service of sparkling wine. For that, you have to refer the sparkling wine service procedure. Sparkling wine and champagne, same service procedure. Never force back the cork into an open bottle of wine. අපි අර බෝතලේ මොඩිය වහනවා වගේ මේ වයින් එක ඕපන් කරලා ආයේ මේ cork එක ඉන්සර්ට් කරන්න නැහැ වයින් එකට. ඒ වයින් එක බොහෝ දුරට ඉතුරු වුණොත් අපිට දවසක් අපිට පොඩි වෙලාවක් තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා වෙලාවක් අපිට වයින් එක තියාගන්න බෑ. මොකද හේතුව වයින් එකට ඔක්සිජන් සම්බන්ධ වෙච්ච ගමන් වයින් එක ටික වෙලාවක් යද්දි වයින් එක විනාශ වගේ අර විනිගර් වගේ ටේස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් වයින් එක ඕපන් කරලා වැඩි වෙලාවක් අපිට වයින් බොටල් එක සේම් ටේස්ට් එකේ තියාගන්න බෑ. ඒ ඕපන් කරන වයින් එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි කන්සියුම් කරන්න ඕන. මේක ඊළඟ දවසට තව දවස් දෙකකින් පාවිච්චි කරන්න ගන්න. එහෙම වයින් එකක් තියන්න බෑ. වයින් එක අනිවාර්යයෙන්ම විනිගර් වෙනවා. මොකද ඇසිඩ් එකක් වෙනවා ඔක්සිජන් සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ වයින් එකේ තියෙන ටේස්ට්ලස් වයින් එකේ සම්පූර්ණ ටේස්ට් එක නැති වෙලා යනවා. ඒකයි මේ හේතුව. Right. As a note, the cork should be placed on the side plate and place it on the left hand side of the host for his pursuer. You can make a traditional service method ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි මේ වයින් කෝක් එක වයින් බොටල් එකේ කෝක් එක සයිඩ් ප්ලේට් එකක් උඩ තියලා ගෙස්ගේ left hand එකෙන් මෙන්න මේ පිච් එකේ පේන ඕගලන්ට මේ විදිහට තියෙනවා. මොකද හේතුව අර වයින් එකේ තියෙන සම්පූර්ණම ස්මෙල් එක. මොකද ගොඩක් කාලයක් අපි මේක හොරිසොන්ටල් මැනේ ස්ටෝක් කරලා නැති තියෙන්නේ. ඒතර වයින් එකේ තියෙන ස්මෙල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අර කෝක් එකේ ඇබ්සෝබ් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ගෙස්ට් අවශ්‍ය නම් ඒක ස්මෙල් කරන්න වයින් එක අපිට මේ විදිහට මේ ගෙස්ගේ වම් අත පැත්තෙන් තියන්න පුළුවන්. මේක නම් පිච් එකේ පේන දකුණු අත පැත්තේ. නමුත් හරිම ක්‍රමයේ ගෙස්ගේ left hand side එකේ තමයි තියන්න ඕන. As a note again, in first class establishments, fresh glasses are used when serving a new bottle of wine, even though it may be of the same type served earlier. In 5-star hotels or standard hotels, say now guest consume one wine with his starter. Okay,
one bottle is almost finished. Now he's going to order second wine for his main course. In some establishments, what they are doing, they are removing the used glass, then replace new glass for the second wine. Replacing new glass for the second wine. Glassware used for the white wine, special glass. You have to use the white wine glass. This area is called stem. When you are handling the wine glass, drinking the wine glass, you have to hold it from this stem. මොකද අතේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක වයින් ග්ලාස් එක මෙතනින් ඇල්ලුවොත් එහෙම අතේ තියෙන ටෙම්පරේචර් වයින් එකේ තියෙන ක්වොලිටිස් වයින් එකේ තියෙන කැරක්ටර්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වයින් එක බොහොම සෙන්සිටිව් ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඒකින් තමයි මේ ග්ලාස් එක මේ විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපිට මේක මග්ගයක් වගේ මොන හරි එහෙම හයිබෝඩ් ග්ලාස් එක වගේ වයින් එක සර්ව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න බෑ. මේ වයින් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මේ ග්ලාස් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන එක හේතුව. මේ ස්ටෙම් එකෙන් තමයි අපි ග්ලාස් එක අල්ලන්න ඕන වයින් එක කන්සියුම් කරද්දී. මොකද මෙතනින් ඇල්ලුවොත් එහෙම අතේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක හින්දා වයින් එකේ තියෙන කැරක්ටර්ස් ටේස්ට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Right, rosé wine service. The service of rosé wine same like white wine service. Same like white wine service. Glassware, you can use the white wine glass. Temperature and service procedure, everything same like white wine service. Right, next one, red wine service. Now here, it's not like champagne, white wine or rosé wine. Red wine is served at a room temperature. It's room temperature is considered as 18 Celsius degrees. අපි ගන්න ලංකාවේ තියෙන උෂ්ණත්වය 32 33 එහෙම දැන් මේ උෂ්ණත්වය ගන්න බෑ අපිට. අපිට ගන්න පුළුවන් room temperature විදිහට අංශක 18. ඒතර මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ සර්ව් කරනවා නම් මේක සෙලයි එක තියලා හරි ටෙම්පරේචර් තමයි අපි ගේන්න ඕන ගෙස්ට සර්ව් කරන්න. අංශක 18 තමයි ගන්න room temperature විදිහට. ඒක ලියා ගන්න 18 Celsius. 18 Celsius අංශක 18. Centigrades 18. Then place the red wine in the wine basket or stainless steel basket can with the label facing upwards upon a cloth napkin. මුලින්ම කරන්නේ මේකට napkin එකක් දානවා. service napkin එක wine bottle එක මෙන්න මේ විදිහට guest label එක පේන විදිහට අපි present කරන්න පුළුවන්. In the present day, where bottles are placed on the table on a coaster, the bottle is wiped before the presentation. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට ටේබල් එකකට තියන්න පුළුවන්. coaster එකක් තියුවා ටේබල් එකකදී wine bottle එක wipe කරලා අපිට ටේබල් එකකට place කරන්න පුළුවන්. මේ wipe before presentation සමහර දැන් wine තියෙන ගොඩක් අපි හිතමු පරණ නැති ගොඩක් ලොකු කාලයක ස්ටොක් කරලා තියෙන wine. අපි ගෙස් ළඟට ගේනකොට මේක ඩස්ට් එක පිහදාන්නේ නැහැ. ගෙස් ළඟට ගෙනකොට ඩස්ට් එක පිහදාන්නේ නැත්තේ මේක ඉන්ඩිකේෂන් එකක් මේක පරණ වයින් එකක් කියන එක. අන්න ගෙස් ළඟට ගෙනල්ලා මේක ප්‍රසන්ට් කරලා තමයි මේක ඩස්ට් එක පිහදාන්නේ. පොඩි ඩස්ට් එකක් ඇකියුමුලේට් වෙලා තියෙනවනම් එකතු වෙලා තියෙනවනම් ඒක එහෙම අපි තියන්න අරනවා. මේක ඒකත් එක සාධකයක් මේ වයින් එක යම්සේ ඕල්ඩර් වයින් එකක් කියලා පරණ වයින් එකක් කියලා අපිට පෙන්නන්න. These are the different designs of wine stands. මෙන්න මේ වගේ කිහිපයක් තියෙනවා wine stands. අපිට ටේබල් එකකට තියන්න පුළුවන්. Same like white wine service, you are to present the red wine to the host by using your service napkin, label facing upwards, present it from the right hand side. Open the red wine as you would open the bottle of white wine. White wine එක open කරා වගේම red wine එක open කරන්න. By removing the foil. Removing the foil. Then the mouth of the bottle is wiped off with a clean napkin. Use a clean napkin and wipe the mouth of the
bottle. Then same like white wine service, pour a sip of wine to the host glass, making sure no sediment is poured into the glass. Same like white wine service, you can pour sip. Sip කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් wine එක guest host ප්‍රධාන අමුත්තර host අපි serve කරනවා wine එක පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉස්සෙල්ලාම taste කරලා wine එක approve කරන්න. අන්න ඒ wine එක approve කරාට පස්සේ තමයි අපි ළඟ lady කෙනෙක් ඉන්නවා ladies first serve කරනවා නැත්නම් host ගේ left hand side ඉන්න guest ඉස්සෙල්ලාම serve කරනවා. Once approval is given, proceed to other guests in the same manner as for white wine service. Fill in the glass only 2/3. මේ වගේම අපි ඒ ප්‍රමාණය පුරවන්නේ glass එකේ. Second service එකේදී අපිට ඊට පස්සේ request කරොත් wine එක ආයෙ pour කරන්න පුළුවන්. Glassware use red wine glass. Red wine glass එකේ මේ stem එක white wine එක තරම් උස නැහැ. මොකද red wine එකට අපේ උෂ්ණත්වය අවශ්‍යයි. ඒකට red wine glass එක ඕගොල්ලෝ මේ glass bowl එක මේ හරියෙන් glass එක අල්ලගන්න ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි white wine එක consume කරද්දී අපි අල්ල ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ stem එක. Right, look at this wine label. Wine label එක කියන විදිහත් පොඩි හරි දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕන බලාගන්න මේක ලේබල් එක කොහොමද අපි කියවන්නේ කියලා. මම කතා කරා වින්ටේජ් එක. වින්ටේජ් එක මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙනවා. මේ අවුරුද්ද තියෙනවා නම් ඒක ඇවිල්ලා වින්ටේජ් ඉයර් වයින් එකක්. එතන මේ ඇප්ලිකේෂන් ඔරිජින් ඒ කියන්නේ කොතනින්ද වයින් එක කොතනින්ද වයින් එක ප්‍රොඩියුස් කර කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ මේක ගොඩක් ඒ වයින් ප්‍රොඩියුස් කරන රීජන්ස් වල නීතියට ඒගොල්ලන්ගේ ලෝ එකක් තියෙනවානේ වයින් ප්‍රොඩියුස් කරනනේ ඒකට තමයි මේක ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරන්නේ මේක අඳුන ගන්න ලේසි මොන වයින් යාඩ් එකකින්ද වයින් එක ප්‍රොඩියුස් කර කියලා. මෙතන තියෙනවා ග්‍රේප් වැරයිටි එක. මේ ග්‍රේප් එක වයිට් ග්‍රේප් වැරයිටි එක ගස්තමින is a white grape variety. මේක තියෙනවා මෙතන. bottle on the property. සමහරට වයින් හැදෙන්නේ එක තැනක හැබැයි මේ වයින් එක ප්‍රොඩියුස් කරන්න ප්‍රොපර්ටි එක ප්‍රොඩක්ෂන් කරන තැන වෙන තැනක තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. Then here you can find out the alcoholic percentage 12.5. Product of France. And here it's the brand name of the wine bottle.